راوی ساندھا میں تیز بارش، مغلپورہ کنار روڈ جیل روڈ پر بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیشگوئی، بارشوں کا سپیل کل تک جاری رہے گا۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ شاہدرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ آج رات شاہدرہ سے 60 سے 70 ہزار کیوسک پانی کا ریلا گزرے گا۔ ملحقہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات کرنے اور دریائے راوی کے پاٹ میں موجود شہریوں کے فوری انخلاء کی ہدایت۔ ضلعی انتظامیہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، تمام انتظامات مکمل۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا شاہدرہ اور سگیاں والا بائی پاس کا دورہ کیا گیا۔ فلڈ وارننگ کے پیش نظر ایمرجنسی اور ریسکیو انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ تمام حفاظتی اقدامات مکمل ہیں۔ عام آدمی کے لیے خاص سواری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوش رنگ لے آئی۔ شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں شپ پر پاکستان روانہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کے ہر ضلع میں دسمبر تک جدید ترین الیکٹرک بسیں چل رہی ہوں گی۔ جدید ترین الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ پنجاب چیریٹیز کمیشن کا غیر رجسٹرڈ فلاحی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ۔ غیر رجسٹرڈ فلاحی ادارے بند کرنے سے پاکستان کو FATF گرے فہرست سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ فیصلہ محکمہ داخلہ میں پنجاب چیریٹیز کمیشن کے 23ویں اجلاس میں کیا گیا۔ CCD ماڈل ٹاؤن کا ڈاکوؤں سے مبینہ مقابلہ، ایک ڈاکو پار دوسرا فرار۔ CCD کے مطابق مسلم ٹاؤن کی حدود میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے پولیس ناکہ پر فائرنگ کر دی۔ ڈاکو بلال اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔ ڈاکو ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ مرنے والے ڈاکو کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی۔ PIA روڈ پر رولنگ پیلس ریسٹورنٹ کا زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچیاں لقمہ ازول بن گئی۔ DIG آپریشنز کا نوٹس، ہوٹل مالک اور کچن سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا۔ بچیوں کے والد محمد عظیم نے کہا کہ انویسٹیگیشن پولیس ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ رات کو تقریباً 1 بجے لے کے آئے لوڈڈ فرائز، تو بچوں نے رات کو کھائی ہے، تو بچے سو گئے اپنے روٹین کے ساتھ۔ تو صبح مطلب بچے اٹھتے ہیں 10-11 بجے کے قریب، 9 بجے وامٹ نے انہیں اٹھایا، وامٹ کرتے کرتے تینوں بچے سیم کنڈیشن میں آ گئے۔ تو میری مسز نے مجھے انفارم کیا کہ بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں گھر آیا، میں نے دیکھا ہے کافی جگہ پہ بچوں نے بیڈ پہ، کارپیٹ پہ، صوفوں پہ وامٹ کی ہوئی تھی۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بچوں کی طبیعت خراب ہے، تو میں نے شیخ زادہ ہاسپٹل میں لے گئی۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں مبینہ طور پر مریضوں میں سیفٹراکسن انجیکشن کے کلینکل ٹرائلز۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیکریٹری پنجاب فارمیسی کونسل ڈاکٹر ذکاء الرحمان کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ کمیٹی 2 روز میں رپورٹ مکمل کرے گی۔ کہیں چینی دستیاب تو کہیں نایاب، ضلعی انتظامیہ کی چینی 173 روپے کلو کی گردان برقرار، دکاندار چینی 195 میں بیچ کر بھی پریشان۔ پرائز کنٹرول کمیٹیوں کا منافع خوروں پر کنٹرول نہ ہونے کے برابر، عوام در بدر۔ ہر ہانڈی کی شان، پیاز ٹماٹر کی قیمت نے کیا ہلکان، سرکاری ریٹ لسٹ مکمل نظر انداز۔ ادرک چائنا 500، لہسن 270، آلو 85، ٹماٹر 95 اور پیاز 65 روپے فی کلو میں دستیاب۔ کھجور ایرانی 460، انگور 420، پپیتا 400 اور آلو بخارا 330 میں فروخت ہوا۔ چکن کی خریداری بدستور، عوام کی جیب پر بھاری، مرغی کا گوشت 595 روپے کلو پر برقرار۔ انڈوں کی قیمت میں بھی کمی نہ آ سکی، انڈوں کی قیمت 295 روپے درجن تک جا پہنچی۔ انڈوں کی پیٹی کی قیمت 8730 روپے میں دستیاب ہو رہی ہے۔ تجاوزات ہٹائیں، سفر آسان بنائیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر قیادت ضلعی انتظامیہ متحرک، ایک دن میں 934 تجاوزات کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ شہر کے مختلف شاہراہوں سے 2000 سے زائد غیر قانونی بینرز اور فلیکسیز بھی ہٹا دیے گئے۔ ملتان روڈ پر پل کی تعمیر کے لیے درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست داد رسی کے لیے نیشنل ہائی وے کو بھجوا دی۔
अदालत का NHA को मुतासरीन को सुनकर फैसला करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज ने दरख्वास्त पर समाअत की। अल-हिकमा इंटरनेशनल जो कुरान करीम की इस आयत से माखूद करके लिया गया वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसे अल्लाह ताला हिकमत व दनाई अता कर देता उससे खैर कसीर अता कर देता है। अल-हिकमा ये कुरान करीम से नाम अखज़ शुदा है और इसका जो मेन लोगो स्लोगन है उसको भी आप देखें तो ज़िंदगी शऊर से, गोया कि ज़िंदगी है और शऊर से मुराद कुरान व सुन्नत है और कुरान व सुन्नत के साथ समाज भी है। कुरान व सुन्नत के तकादे हैं, एहयाए इस्लाम, फलाह उम्मत और मिसाली मुआशरे का क़याम, ये असल लोगो। आप अगर देखें तो एहयाए इस्लाम और फलाह उम्मत, मिसाली मुआशरे का क़याम, ये तीनों लफ्ज़ बहुत अहम तरीन लफ्ज़ है। हज़ारों तलबा को कुरान और सुन्नत की तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ शफीकुर रहमान जाहिद का कहना है कि तलबा ने मुख्तलिफ उन्वान पर तालीम और तहकीक पर मबनी 300 से ज़ायद मकाले लिख लिए हैं, जिससे पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ मुस्तफ़ीद होंगी। और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मरहबा मरहबा। रबीउल अव्वल चांद नज़र आते ही ईद मिलादुल नबी की तैयारियां अरूज पर। शहर भर की मसाजिद में महफिल मिलाद की तकरीबात, मुख्तलिफ मजहबी अंजुमनों और आशिकान रसूल ने गली मोहल्लों और बाज़ारों की सजावट शुरू कर दी। हर सू दरूद सलाम की सदाएं, लंगर और मिठाइयाँ तकसीम। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूँ हुमैरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरनामे का आगाज़ करते हैं। और शहर में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश जारी है। PDMA ने 24 घंटे में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। बारिशों का यह सिलसिला 30 अगस्त तक इसी तरह जारी रहेगा। शहर में आज तीसरा रोज़ है और बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा आने वाले दिनों में भी। और आज भी ये पेशगोई कर दी गई है कि आज भी सारा दिन बादल इसी तरह बरसते रहेंगे और बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। 24 घंटे में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर रखी गई है और बारिश का ये दौरानिया बताया जा रहा है कि 30 अगस्त तक बारिशें इसी तरह होंगी। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी सना अली। जी सना। दारुल हुकूमत लाहौर में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहाल भी उफक पर बादलों का बसेरा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी है और रात में भी बारिश होती रही, जिसके बाद शहर लाहौर में गर्मी और हब्स का जोर मुकम्मल तौर पर टूट गया। सुबह सवेरे से भी हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गर्मी बिल्कुल भी शहर में महसूस नहीं की जा रही। गर्मी का जोर टूटा तो गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया और शहरी मौसम इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि गर्मी का जोर टूटने के बाद चरिंद परिंद भी मौसम एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर में वक्फे से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है और ये हवाएं जो वक्फे से चल रही हैं लाहौर के मौसम को मजीद बेहतरीन बना रही हैं। और हमने देखा कि अब्र रहमत बरसने के बाद लाहौर के दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखी गई। मौजूदा दर्जा हरारत जो शहर लाहौर का इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महसूस यूँ किया जा रहा है जैसे दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाए तो वो 95% जबकि 14 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से चलने वाली हवाएं लाहौर के मौसम को मजीद हसीन बना रही हैं। और हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है तो उसके बाद नशेबी इलाके भी लाहौर के ज़ेर आब आए। तो इलाका मकीनों से ये दरख्वास्त की जाती है कि मौसमी सूरत हाल देख कर घरों से निकले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और PDMA की जानिब से बताया जा रहा है कि मानसून बारिश का जो 8वां सिलसिला है ये 27 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें तेज़ आंधी, गर्द आलूद हवाएं और मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। तो शहरी मौसमी सूरत हाल ज़रूर देखकर घरों से निकलें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। इसी के साथ शहरियों से ये भी दरख्वास्त की जा रही कि इंतजामिया से ताउन करें, किसी भी किस्म का जो मसाइल हो तो PDMA की जो हेल्पलाइन 1129 है उस पर रब्ता कर सकते हैं। और लाहौर का मौसम ताहाल काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी लाहौर में यूं ही वक्फे से बारिश होने की पेशगोई की जाती है। जबकि PDMA की जानिब से यह भी बताया गया कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जबकि पंजाब के नॉर्थ और जी ठीक है सना अली, बहुत शुक्रिया।